पंजाबी ते उनके रीतां ते रिवाजां दी सब तो पहलू मैं गल करन वास्ते माइक जिहड़ा हैगा अपने भाइन नूं दियांगा ताकि वो सानू दस सकन कि पंजाबी की है ते पंजाबी दे रीत ते रिवाज की ने। जी भाइन। पहली गल तो मैं ये करांगा कि जुबान जिहड़ी आ वो अपने जज्बात दे इजहार दा जरिया हुंदी है कि तुहाडे तुसी किसी दूसरे नूं की दसना चाहुंदे हो। जी हाँ। कदी ते वो खुशी का इजहार हुंदा है, खुशी वाले जज्बात हुंदे है ते कदी जिहड़ा है तुसी अपने गम का इजहार करदे हो, कदी तुसी अपनी किसी मंग वास्ते, क्योंकि गुंगा बंदा कोई भी है ना, जानवर जिहड़े हैं उन्हां दी भी एक जुबान है। जुबान असल दे विच तसव्वुराती है ना, असी इशारे कनाए बनाए हैं अपने जज्बात दे इजहार वास्ते। ते पंजाबी दी गल जदों आउंदी आ, पंजाबी दी गल असी इस करके करदे हैं कि पंजाबी साडी माँ बोली आ। इलाके जुबानां ते सारियां चंगियां हुंदियां, लेकिन एक गल कि जुबानां च वंड करना या अपनी जुबान जिवें कि साडे ये रीत रिवाज बन गया कि पंजाबी जिहड़ी है ना उन्होंने असी मतलब ये है चंगा नहीं समझते। जे कॉलेज में चले जाओ उत्थे जे कोई पंजाबी बोले तो उन्होंने पेंडू ते यकीन कर लो, मैनू जदों किसी ने भी कभी पेंडू आख्या है ना, लोग गुस्सा करते, मैं अज तक कभी गुस्सा नहीं किया कि मैनू पेंडू है। मैं फखर करदा क्योंकि मैनू तो पिंडां दियां मतलब जड़ियां हैं ने सारियां रीतां रस्मां रिवाजां लाइफ स्टाइल जिहड़ा साडा जिंदगी दा जिहड़ा मतलब ये साडा रहन दा तरीकाकार आ, मैनू तो पसंद आ और मैं इहदे नाल प्यार करदा। मतलब किसी जुबान दे वजह दे नाल कोई पढ़िया लिखिया या कोई जाहल या उजड़ नहीं हुंदा। ठीक है ना। जुबान दी जिहड़ी झोल आ, ठीक है ना, जुबान दा जिहड़ा एक लबो लहजा है साडा, उहदे नाल भी सानू प्यार होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये है कि पंजाबी दे नाल सानू मुहब्बत मैनू तो इस करके आ, मैं अल्लाह दा शुक्र आ। मतलब ये है कि ये जिन्हां चीज़ां दे पिछे लोग भजदे आ, ठीक है ना, जिन्नू पढ़े लिखे होने की अलामत समझते हैं, ठीक है, सानू मतलब आउंदी है कोई माड़ी मोट। ठीक है ना। तो ये है कि लिख लुख भी लई दी है, दफ्तरां दे विच भी आ। मैं लोकां नू ये वेखिया कि मैं जिथे भी हाँ, जेड़ा भी है, जे ते कोई है मतलब पठान आ, उन्होंने तो पंजाबी समझ नहीं आती, उत्थे तो उर्दू बोलते हैं, क्योंकि उत्थे पंजाबी बोलांगे तो वो बंदा बुरा लगता है। अगला कहता कि यार असी बैठे हाँ तो ये है कि सानू मतलब इन्होंने मजलिस चों बाहर कढ़ दिता। जिते हुण मेरे सारे पंजाब दे भावें अफसर आ या जो भी है, जिते भी आ, मैं हमेशा गल पंजाबी च ही कीती है। उर्दू दे नाल सानू वैर कोई नहीं आ, उर्दू भी साडी आपदी ज़बान आ, मिठी ज़बान आ। दूसरियां ज़बानां अंग्रेज़ी या जुड़ियां भी ज़बानां, वो ज़बानां मतलब साडियां आपदियां हैं, लेकिन ये जिहड़ी खास है पंजाबी, ये साडी इवें है कि असीं जम्मदे नाल जिहड़ी सुनी आ, लफ्ज़ सुने आ, जिहड़े साडे वडके बोलते रहे, जिहड़ी साडी शनाख्त आ, जिहड़ी साडी पहचान आ, असीं उहनूं क्यों मतलब छड्डीए। या तो साडी जुबान गूंगी होवे, इंदी मतलब इंदे विच वो ऐसी कोई गल नहीं है कि असीं इहदे विच पूरा सूरा असीं इजहार नहीं कर सकते। किहड़ी गल आ जिहड़ी असीं अपनी पंजाबी जुबान च नहीं कर सकते, करदे हैं ना। तो ये बात यह है कि पंजाबी दे नाल सानू प्यार क्यों आ, या पंजाबी नूं असीं बढ़ावा क्यों देना। पंजाबी साडी मतलब यार मां जाई बोली आ। मतलब ये है कि असीं जिस खित्ते च रहिंदे आ, जित्थों आए आ, असीं अंबरसरों आए उठ के, जी साडा पिंड जिहड़ा है वो कक्का कंडियाला सीगा, असीं उत्थों उठ के आए हैं। ठीक है ना। तो ये है कि साडे वो जिहड़ी मतलब है एक खास लोच है, तो वो खास एक लहजा है सारा, मतलब सानू तो बहुत प्यार है इहदे नाल। ते जिहड़ियां रीतां रिवाजां दीयां गल्लां करदे हो तुसीं, रीत रिवाज जिहड़े साडे हैं, मैं कहना ये रीत रिवाज किते भी नहीं जिहड़े साडे पंजाबियां दे, बल्कि पाकिस्तान दे जिहड़े हैं सारे बिल्कुल पंजाबियां दे। मैं निका जिहा सीगा, तुसीं ते हुण नहीं मजलिस चों बाहर कढ़ दिता। जिते हुण मेरे सारे पंजाब दे भावें अफसर आ या जो भी है, जिते भी आ, मैं हमेशा गल पंजाबी च ही कीती है। उर्दू दे नाल सानू वैर कोई नहीं आ, उर्दू भी साडी आपदी ज़बान आ, मिठी ज़बान आ। दूसरियां ज़बानां अंग्रेज़ी या जुड़ियां भी ज़बानां, वो ज़बानां मतलब साडियां आपदियां हैं,
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਆ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਐਵੇਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਮਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁਣੀ ਆ, ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਡਕੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਛੱਡੀਏ? ਜੀ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਗੂੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸੂਰਾ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਆ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾਵਾ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਮਾਂ ਜਾਈ ਹੈ ਬੋਲੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਆਏ ਉੱਠ ਕੇ। ਜੀ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਕਾ ਕੰਡਿਆਲਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲੋਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਖਾਸ ਇੱਕ ਲਹਿਜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ, ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੋਈ 33 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੰਮਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪੁਰਾਣ ਹੈ ਸੀ ਹਾਲੇ, ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ ਬਾਬੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ, ਰੀਤਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉਦੋਂ। ਜੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਆਹ ਵੇਖੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਆਹ ਵੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸੀ ਨਾ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਜੀ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਦਦੇ ਸੀ ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਦਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਸਾਦਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਉਣੇ, ਮੰਜੇ ਪੀੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ। ਹਾਂ, ਬਿਸਤਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਆ ਕਿ ਬਰਾਦਰੀ ਚੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਮੁੱਲ ਲਈਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ, ਜੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਈਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚਾਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਫੂਫੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ਦਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਬੱਝਾਂ ਚੋਣੀਆਂ ਉਵੇਂ ਦੇ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਤਾ, ਫੂਫੀ ਸਾਡੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਮੋੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਹੈ ਨਾ ਆ ਤਾਏ ਸਹਾਕ ਹੋਣੀ ਤੇ ਤਾਏ ਇਸਮਾਈਲ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤਾਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਾਇਆ ਇਸਮਾਈਲ ਹੋਣੀ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਸਮਾਈਲਾ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਵਾਧੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੰਝਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੰਝਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਤਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7-7 ਦਿਨ ਜੰਝਾਂ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 3 ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਪੱਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਡਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਅੱਬੂ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੇ ਮੀਆਂ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ, ਮੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਆਂ ਜੀ ਦਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਜੰਝਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਹੁਣ ਜੰਝ ਆਵਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਵਕਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਦਗੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚੌਲ ਉਬਾਲ ਲੈਣੇ, ਨਾਲ ਘਿਓ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਨਾਲ ਸ਼ੱਕਰ ਰੱਖ ਲੈਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਤੇ ਉੱਠ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰਬੇ ਵਾਲਾ ਪੱਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੋਟੀ ਪਾ ਦੇਣੀ, 2 ਆਲੂ ਦੇ ਡੱਕਰੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਤੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰਬਾ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸਾਲਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਰਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਟੀ ਤੇ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲੂ ਪਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਰੋਟੀਆਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਉੱਠ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਆ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਧੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੇਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਤੇ ਤਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ
ਸੈਯਦ ਸਦੀਕ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਹਿਬ ਹਸੀਅਤ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਲਿਆਂ ਵੇਲੇ 'ਚ 2 ਚਾਦਰਾਂ ਤੇ 2 ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ਨਲ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਖੱਦਰ ਦੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਤੇ ਉਹ ਘਸ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਪਾ ਜਾਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕੁਰਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚਾਦਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰ ਮਰਬੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਪਸੀਨੇ ਪਸੂਨੇ ਆਉਣੇ, ਤੇ ਚਾਦਰ ਬੰਨ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਫੁਲਕ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ। ਨਾ ਸਾਬਣਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਨਾ ਖਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕਮੀਜ਼ ਬੰਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਚਾਦਰ ਫੁਲਕ ਲੈਣੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਧੋ ਲੈਣੀ, ਧੋ ਕੇ ਸੁਕਾ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੇਲਾ ਸੀਗਾ।